பண்ண முடியும். we cannot study everything. So first the functions, even before going to review of Python. So for functions what are all there அப்படின்னா, there are 3 different types of functions. ஒன்னு what is it, built-in functions. Second category we can say they are library, or we can say modules, functions defined in modules. Then we can have a category saying user defined functions. Yesterday we did some programs where we did def போட்டுட்டு we had a function name. Then we had, let's say, so this is a perfectly valid function wherein we have a function. This is a user defined function. I'm giving my own name. This line is called as the function header. So kutti questions they are asking on what these are. So they are only formal parameters. So formal parameter na theory I'll be sharing with you the actual definitions. I'm only giving you an overview of this. So add அப்படினு சொல்லிட்டு I'm going to say 5,6. Now these are called as my actual arguments. ஏனா இதுதான் actual values. So I can also have variables here. I can just say x is equal to 5 and y is equal to 6. Now x and y are my actual arguments. Whereas inga varumbodhu they take the name of a and b, and that is called as my formal arguments or formal parameters. So built-in functions, there are a lot of built-in functions. So ellame you have already studied a lot of built-in functions. You can have max, min, compare, range, round, so many functions. Give some examples. Range function is a built-in function. Then you have something called as absolute value of x. Idhuvum or built-in function. Seriya. But these are all no need to, if you have noticed it, idhukku nama edume import panna thevilla. No need to import. They are built in Python. No need to use an import statement. Whereas module functions ke example ipoda nama paathom. We have a read function. Sorry, read kuda built in da namakku. So namakku and pickle la vara load, dump, CSV la vara write row, idella these are all module functions for us. So the difference light aveno theory, because functions we have some weightage. They do ask around 4 marks from functions. Nariya MCQ la vandrum, maybe output based questions they use பண்ற மாதிரி அப்படி பாத்தீங்கன்னா weightage 6 to 7 marks ஆகுது functionsக்கு மட்டுமே. You should know how functions operate. அதுக்காக நான் சொல்றேன். So இப்போ import modules functionல இருந்தா we have to use import. இப்போ import அப்படின்னு சொல்லிட்டு I can say import CSV நான் போட்டிருக்கோம். என்ன போட்டோம்? Import CSV னா the entire module will be imported. Another way is from CSV, or easier pickle தான். From pickle import load comma dump. So this is a very nice way of using, because pickle module la nariya functions irukum. I don't want all of them அப்படினு சொன்னா I can use this. So first way of importing is the second way is this. கேட்பாங்களானா தெரியாதுப்பா, கேட்பாங்களா தெரியாது, இது வரைக்கும் கேட்டது இல்ல, but we have to be thorough in certain basics of functions இதுல. Then math module, உங்களுக்கு அது 11th ஓட சிலபஸ்ல இருக்கிறதுனால we need to know this. Whatever you have studied in 11th standard அதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இதுக்கு. So அதுல math module ceiling, floor, power, square root, so என்னென்ன functions இருக்கோ all these functions you have to know. இதுல மெயினா ஒரு random, இந்த random module வச்சு definitely there is one question. So random module question what is the question that we have to know அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, let's take random அப்படினு சொன்னா it is going to give you any number from 0 random of x னு சொல்றோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். It will give you any number which is a floating point number. I have to just say random dot random. It will give me any number. இப்ப நீங்க போட்டு பாருங்க. I have to share my full screen இல்லையா?
So இங்க பாருங்க random random. இப்போ this is going to give me any number between 0 and 1 of x கிடையாதுப்பா x வர முடியாது. It is a list random and let me say multiplied by 10. இந்த வேல்யூ வந்து சாரி எப்பயுமே வந்து இப்போ random dot x வர முடியாது. It is going to be always less than or equal to, it will be from 0 to 1 பா. இதோடைய value will be 0 to 1. That is why we use random dot rand int நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So rand int a comma b. Yes ma. So let's start with random dot rand int of 5 comma 20. Okay. So it is giving me a random number. பாருங்க 5 ல இருந்து 20 குள்ள it's giving me a number. So this is much more manageable for me. And a decimal pointல வந்தா it is not much useful. So I can give any value I will be getting. So இதுல என்னன்னா the 20 is also both or inclusive இதுல. தெரியுதா a comma b அந்த டெஃபினிஷன் இங்க வருது பாருங்க both are inclusive. So 5 comma 20 நான் 5 comma 10 போட்டா ஆன்சர்ல 5 வரலாம் 10 வரலாம். இது மத்த லாங்குவேஜஸ்ல இட் இஸ் நாட் லைக் திஸ். So that is one special feature of இத வச்சு they will ask you questions. இத வச்சு output based questions will be there for you to think and write. நிறைய டைம் இருக்கும். So should not be a problem at all. So random dot rand int யூஸ் பண்ணாம random dot rand range யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணி பண்ண முடியும். For example, when I say random dot rand range, let me start from 100. I want to go till let's say 120 and I have to skip 5. பாருங்க multiples of 5 மட்டுமே it is going to generate for me. இல்லையா? Same thing we'll try once again. திருப்பி இதே நம்பர் தான் வருதான்னு தெரியல. சரியா? So it's giving me a random number, but that random number is always going to be within this range and 5. So these are the functions. Random dot random will give you only a decimal point. அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then we can manipulate it definitely. We can manipulate this answer and we have to convert it. But again, it is not at all used. The only that is used when the rand into rand range. So that is regarding random. Kana random புரியுதா? All of you? Move பண்ணுவான் நான் randomல இருந்து. So random is first functionsல ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னா built-in functionsல random is one question that they keep on asking you. Next in the arguments, ஒரு actual definition நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ்ல கொடுக்குறேன். But formal parameter, actual parameter difference தெரிஞ்சுக்கோங்க. Formal parameter வந்து it is only a placeholder. இங்க இருந்து நம்ம பாஸ் பண்றோம் அந்த வேல்யூ அங்க போகுது. So that is the only thing there. It is only for a formality. அந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ள மட்டும் தான் it will be visible. So ரெண்டுமே வேற வேற நேம்ஸா இருக்கலாமானா இருக்கலாம். It will perfectly work for you. So இப்போ இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்லயே வந்து டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு சிலபஸ் படி ரெண்டு தான். They have given you only default and keyword நினைக்கிறேன் இல்லப்பா? கீவேர்ட் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். ஏன்னா டிஃபால்ட் பேராமீட்டர்ஸ்ல டிஃபால்ட் பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் அ டெஃப் add. கரெக்டாப்பா? ஒர்க் ஆகுமா இது? யார் சொல்றீங்க ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதான்ட்டு?
கணேஷ் சொல்றியா எனக்கு? அதுக்காக க்ளோஸ் பண்ணேன் பைத்தன். இதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு. டிஃபால்ட் பாராமீட்டர்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இஃப் இட் வில் டேக் தட் ஆர்குமெண்ட் இஃப் யூ டு நாட் கிவ் எனி ஆர்குமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் s is equal to x plus y. So நம்ம செகண்ட் பாராமீட்டர் கொடுத்தோம்னா it is going to add that parameter, add both numbers. Otherwise it is going to add 10 by default. So I'm going to call add of 10. So பாருங்க இந்த syntax வந்து it is accepting that syntax. First time I have not given any second argument, so it is taking. So always the default parameters will be written at the end தான். Endல தான் default parameters you have to give. Positional parameters cannot appear to the right side. இது வந்து ஒரு rule. So always at end ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So that if they will give you a declaration, they will say def simple interest questionல p is equal to 1000, n is equal n, comma r is equal to 10. Possible ஆன்னு கேட்பாங்க. No, it is not possible. You cannot do this. All the positional parameters வந்து ஒரு சைடுல இருக்கணும். Default arguments அதுக்கு லாஸ்ட்ல தான் இருக்கணும். So this we have to definitely understand in default parameters. கான இது புரியுதா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு? மேம் பொசிஷனல்னா எப்படி மேம்? இது பொசிஷனல். பொசிஷனல்னா இந்த பொசிஷன் வச்சு இப்ப நம்ம பாஸ் பண்றோம் இல்லையா ஆகாஷ்? இப்ப x, y ல x and y are called as positional parameters. ஏன் நம்ம இங்க வந்து add of 5, 6 ன்னு சொன்னோம்னா இந்த 5 இந்த பொசிஷனுக்கு போகும், இந்த 6 இந்த பொசிஷனுக்கு போகும். கரெக்ட்டா? அப்படிதானே பாஸ் ஆகும். when I'm this is a def function. இங்க def add இருக்கு. whatever I am calling இந்த function callல நான் என்ன கூப்பிடுறேனோ இப்ப இங்க கூப்பிட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த ஃபங்க்ஷன்ல I have called it like இங்க x இருக்குல்ல ஆகாஷ், அந்த x வந்து ஏன் பொசிஷனல் பாராமீட்டர்? ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட். அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கிறது it will go to x தான். இங்க 10 வந்து எப்பயுமே x க்கு தான் போகுது இல்லையா? So first position is x. So the first value it will go to x. That is why it is called as positional parameter. இப்போ இதே வந்து I can also have keyword arguments. இப்போ keyword argumentsனா என்ன? அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் வந்து எல்லா லாங்குவேஜும் கொடுக்கறது இல்ல. It is one speciality of Python. இப்போ let me have the same add x, y போட்டுக்கிறேன்ப்பா. பட் எனக்கு ஆர்டர்ல கொடுக்க வேண்டாம் இங்க. I don't want to give it in order. I want to call it by saying add y is equal to 5, x is equal to 3. ஒர்க் ஆகுமா? பாருங்க 5 plus 3 தான். டிஃபரன்ஸ் புரியுதாமா உங்களுக்கு? நேஹா புரியுதா இந்த கொஸ்டின்? இந்த கொஸ்டின் தான் இம்பார்ட்டன்ட் பா ரொம்பவே. ஸோ யூ ஹேவ் டு டெஃபினெட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி தரோவ்லி. ஸோ இதுல வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட். அப்ப கீவேர்ட்னா என்ன சொல்றாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலா ஐ ஹாவ் எக்ஸ் ஒய் இசட். இப்ப இங்க பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராம் will still work. இது ஒர்க் ஆகுமான்னு கேட்பாங்க. பார்க்க தான் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். நான் சொன்ன நிறைய டைம் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஸ்லோவா திங்க் பண்ணலாம். x, y, z is equal to 5 இருக்கு. பட் நான் 2 பாராமீட்டர் தான் இங்க பாஸ் பண்றேன். ஒர்க் ஆகுமா? இட் will definitely work. அதே ஆன்சர் வருது. x plus y plus z. என்ன அவுட்புட் வரணும் கண்ணா இதுக்கு? What will be the output? Neha, what will be the output? Screen தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு? கண்ணா full screen தெரியுதாப்பா? Yes, ma'am. Ganesh, yes Ganesh, what will be the output of this pa? Akash, yes ma. So run பண்ணா அந்த 8 plus 5, 15 answer, 13 13 should be your answer.
ஓகேயா? சோ இது வந்து ரிகார்டிங் யுவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். சோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அப்படின்னா என்ன? நம்ம வேல்யூ எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா the program will automatically take that. செகண்ட் வந்து பொசிஷனல் பாராமீட்டர்ஸ். சோ பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம யூசுவலா யூஸ் பண்ற ஆர்குமெண்ட்ஸ். சோ பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு டைப்பா சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்ல. சோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி x, y னா இங்க a, b னா இந்த பொசிஷனுக்கு a வேல்யூ போகும், இந்த பொசிஷனுக்கு b வேல்யூ போகும். So they are exactly in the same order as in the question. Third type தான் உங்க keyword arguments. is a speciality feature of Python. இங்க நம்ம வந்து எத்தனை ஆர்குமெண்ட் நம்ம எப்படி வேணா கொடுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த def SIக்கு நான் வந்து PNR ன்னு இருக்கிறதுனால I can give any value in any order. I can always say that A is equal to P, B is equal to R, C is equal to Q. இந்த மாதிரி நான் என்ன வேணா வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணலாம். இங்க நான் பாஸ் பண்ற வேல்யூ வந்து ஏபிசின்னு போகணும்னு இல்லை, இங்க சிஏபின்னு கூட நம்ம கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ல ஆக்சுவல் எஸ்ஐ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆர்டர்ல இருந்தா கூட நம்ம அனுப்பும் போது வேற வேற ஆர்டர்ல அனுப்பலாம். அதுக்கான பேர் நம்ம கொடுத்துடணும். ஏ உடைய வேல்யூ என்ன, பி ஓட வேல்யூ என்ன. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அந்தந்த பொசிஷனை மேட்ச் பண்ணாம இட் வில் மேட்ச் இட் யூசிங் த நேம்ஸ். அப்ப ஏபிசி இங்கேயும் சேம் ஏபிசியா இருக்கணும். அது ஒண்ணுதான் இங்க ரிக்குவயர்மெண்ட் நமக்கு. அப்போ ஃபார்மல் பாராமீட்டரும் பொசிஷனல் பாராமீட்டரும் ஆக்சுவல் அண்ட் ஃபார்மல் ஆர் த சேம் ஹியர். இங்க ஆக்சுவல் இருக்கு, இங்க ஃபார்மல் இருக்கு. அதோட நேம்ஸ் வந்து இங்க சேமா இருக்கும். மாத்தி எழுதியிருக்கேன்ப்பா. இங்க ஃபார்மல் இருக்கு, இங்க ஆக்சுவல் இருக்கு. Both will be the same. So last type, though it is not in your syllabus, variable arguments. இப்போ இது வந்து இந்த ஃபீச்சர் உங்க புக்ல சிலபஸ்ல இல்ல, பட் ஐடியலி நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன். ப்ராபபிலி ஐ எம் நாட் ஷூர் இஃப் அட் ஆல் தே ஆஸ்க் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார் போடுவோம். So we don't know how many arguments are going to come. It is going to be a list most probably. So I am saying for I in A, print I. இப்போ நான் கூப்பிடும் போது இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நான் டிசைட் பண்ண போறேன் how many arguments I am going to pass னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் 10,5 அப்படின்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆன்சர்ல 10 and 5 பிரிண்ட் ஆகும். நான் அடுத்த வாட்டி கூப்பிடும் போது I'll just show you one example here. So I have a def change of star A. அதே எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். So I don't know, it's going to be a list மட்டும் எனக்கு தெரியும். So for I in A, for each element in the list, I'm going to print the element. ஆச்சா, இப்போ எலிமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்றோம். அப்ப நான் கூப்பிடணும் இல்லையா? So I'm going to say first time வந்து change of 10 அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்றேன்னா 10 மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். Next time change of 1 2 3 பிரிண்ட் பண்றேன்னா 1 2 3 பிரிண்ட் ஆகும். ரன் பண்ணுவோமா? பாருங்க. So it doesn't bother at all. நீங்க என்ன கொடுத்தாலுமே it knows that ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி கூப்பிட போறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் it knows. So based on that it will dynamically change. உங்களுக்கு இது அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்களா நீங்க தெரியல. இத்தனை பிரிண்ட் நம்ம எழுதணும் ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன்ல. if you are going to write in Java or C or C++, you have to write so many functions based on the type of arguments. ஸ்ட்ரிங்கா வந்ததுன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும், லிஸ்டா வந்தா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். அந்த மாதிரி வேற வேற ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எழுதி ப்ரோக்ராமே ரொம்ப பெருசா இருக்கும். So Pythonல வந்து இது ஒரு one of the special features is this variable number of arguments. When we don't know the exact number of arguments, we can just say star and put the argument name there. ஒரு டப்பிள் மாதிரி அங்க இருக்கும். அந்த நம்ம என்ன டப்பிள் பாஸ் பண்ணாலும் அது ஒர்க் ஆகும் அங்க. whatever we want to pass, we can pass for this function. சரியா? இன்னைக்கு என்ன கொஞ்சம் பின் ட்ராப் சைலன்ஸா இருக்கு, என்ன ஆச்சு? இதுதான் இருக்கிற ஈஸியான டாபிக் நினைச்சேன் நான் உங்களுக்கு. சரிப்பா. எஸ்மா, சொல்லுடா. டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் மட்டும் ஒன் டைம் சொல்றீங்களா? டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் இப்போ ஃபைல் ரீசன்ட் ஃபைல்ஸ் இப்போ இங்க போட்டோம்ல ஆகாஷ், நான் இசட்டுக்கு நான் வேல்யூ கொடுக்கல. இங்க பாஸ் பண்ணும்போது நான் இப்படி போடுறேன், ஆட் பண்றேன். ஆட் பண்ணும்போது நான் வந்து 1,2ன்னு போடுறேன். ஆன்சர் என்ன வரணும்னு சொன்னேன் மேம்? அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிச்சுனா அது டிஃபால்ட்டா? கரெக்ட், அவ்வளவுதான். இப்போ இசட்டுக்கு பாரு தானாவே ஒரு வேல்யூ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே வந்து
இன்டர்னல்ல 20 மார்க்ஸ் கொடுத்துடுறாங்கன்னு வச்சுப்போம். உங்க ஸ்கூல்ல பிராக்டிகலுக்கு 30 மார்க்ஸ் கொடுத்துடுறாங்கன்னு வச்சுப்போமே. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இங்க வந்து ஐ எம் ஒன்லி பாசிங் யூ த மார்க்ஸ். கரெக்டா? நான் என்ன பண்ணுவேன்? பிராக்டிகலுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாருக்கும் 30 போட்டுருங்கப்பா. எல்லாரும் எல்லாருக்கும் 30 அவுட் ஆஃப் 30 போடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா, இப்ப என்ன ஆகும் பாரு? உன்னுடைய மார்க் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட். நான் ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த மார்க் வந்து எக்ஸுக்கு போயிடும். இல்லையா? இப்ப நீ வாங்குற மார்க்க நான் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம். என்டர் தியரி மார்க்ஸ். கரெக்டா? தியரி மார்க்ஸ் மட்டும் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு அதை மட்டும் நான் பாஸ் பண்றேன். பிராக்டிகல் மார்க்ஸ் எல்லாருக்கும் 30 மார்க்ஸ் தான். சரியா? 99 மார்க்ஸ். கரெக்டாப்பா? இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? நான் டிஃபால்ட் வேல்யூ இங்க கொடுக்கல அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லலாம்? இஸ் தேர் பிராக்டிகல் மார்க்ஸ்னு கேட்கலாம். பிராக்டிகல் மார்க்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து பாஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததுல, இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தான் நம்ம டிஃபால்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆகாஷ். சரியா? சோ இதுல வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிட்டர்னிங் வேல்யூஸ்ல ரிட்டர்ன் நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம். பைத்தன் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா, நான் இங்க என்ன பண்ணலாம்? ரிட்டர்ன் எஸ் போடலாம், கமா எக்ஸ் கமா ஜெட் எழுதலாம். பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகும். பிரிண்ட் போட்டுட்டு எங்கேயுமே ஸ்டோர் பண்ண தேவையில்லை. பிரிண்ட் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு டப்புல ரிட்டர்ன் பண்ணுது பாருங்க. 90 60 30 எல்லா வேல்யூவும் ரிட்டர்ன் பண்ணும். இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல கிடையாது. சோ பைத்தனோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து ரிட்டர்னிங் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் வில் ரிட்டர்ன் இட் அஸ் அ டப்புள். இதுல என்ன நமக்கு தெரியணும்னா இது வந்து ஒரு டப்புலா ரிட்டர்ன் ஆகும். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இங்க. அவங்க அதுதான் கேட்பாங்க. ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது எப்படி பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா டப்புலா பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ டப்புலா பிரிண்ட் ஆகும்போது வாட் வில் பி தி அவுட்புட் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின்னா நீங்க நீட்டா அப்படி எழுதணும். 10, 20, 30 அந்த மாதிரி நீங்க எழுதுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறது கரெக்டா ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும். சோ இது வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கேன் பி ரிட்டர்ன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து லோக்கல் அண்ட் குளோபல் ஸ்கோப். இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரியா? சோ பிரிண்ட் சம் what will be the output of this program? நரேந்திரனும் சங்கரன் இன்னைக்கு பேசுறேன்னு சொல்லிருக்கீங்க நீங்க, இல்லையா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னப்பா வரும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன எந்த எப்படி ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆட் 5, 10னா அப்ப சம்ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும்? 15 ஸ்டோர் ஆகும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன்ல 15 பிரிண்ட் ஆகும். அதுல பெருசா நமக்கு டவுட் இல்ல. அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் எக்ஸ்னு சொல்றேன். ஓகே, நேஹாவோட ஆன்சர். நேஹா ஒவ்வொருத்தர அவுட்புட்டா எடுத்துப்போம். யார் யார் என்னென்ன சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே, 3 பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு நேஹா. சோ 3 அவுட்புட் வரணும் என் ஆன்சருக்கு. மேம் ஃபர்ஸ்ட் 15 இப்படி வரும். வருமா இல்லனா இப்படி வருமா? 15 5 15 வரும். x is equal to add of 5, 10ன்னு சொல்றேன். ஓ இங்க x இருக்கிறதுனால நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆறீங்களா? நைஸ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை கொஞ்சமாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கிறதுக்கு அவங்க பண்ணிருக்க ஒரே நல்ல காரியம் வந்து அவுட்புட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஆனா அது நீங்க நல்லா படிக்கல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அங்கதான் மார்க் லூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ இங்க வந்து சம் இஸ் ஈக்குவல் டு
0 அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன். def add x, y. நல்லா பாருங்க, இது ஃபார்மல் பாராமீட்டர் லோக்கல் டு திஸ் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில வந்தா x வந்து குளோபலா மேம்? எங்க குளோபல்? அந்த x குளோபலா தானே இருக்கு, ஏன்னா வெளியில இருக்குது. ஓகே ஓகே மேம். sum is equal to x plus y. இங்கேயே நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன்ப்பா. என்ன வந்திருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் 15ல டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. செகண்ட்ல ஏன் நன் வந்திருக்கு? ஏன்னா நான் எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணல. கரெக்டா? நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இங்கேயே பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன். ஆகாஷ் புரியுதா? இங்க வந்து நான் x is equal to add சொல்லணும்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கணும், இங்க ரிட்டர்ன் சம் பண்ணிருக்கணும். நான் ரிட்டர்ன் சம் பண்ணிருந்தேன்னு சொன்னா நீ சொன்ன மாதிரி 15 15 and 0 வந்திருக்கும். சரியா? இங்க ஏன் நன் வருது? நான் எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணல. அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் ரிட்டர்னிங் எனிதிங். அந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ளேயே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால when I am going to, it will not give any error. So மல்டிபிள் சாய்ஸ்லயே கேட்பாங்க இந்த क्वेश्चनலாம். சோ வந்து வாட் வில் ஹேப்பன், எரர் காமிக்குமா காமிக்காதா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க क्वेश्चनல. எரர்லாம் எதுவுமே த்ரோ பண்ணாது, பிகாஸ் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் யூ நத்திங். சோ நன்னு சொல்லுது. அந்த 0 ஏன் வருதுன்னு பாருங்க, sum is equal to 0 கொடுத்திருக்கும். கரெக்டா? ஓகேவாப்பா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to make a small change. இப்போ print x வேண்டாம். நேஹா ஒரு நிமிஷம். இங்க பாருங்க, இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன், போன क्वेश्चनல வந்து I had a sum outside, I have a sum inside. அப்போ இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள தான் இந்த சம், இந்த பாக்ஸை விட்டு வெளியில வந்தா இந்த சம். அப்ப நான் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்க யூஸ் பண்றேங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ போன क्वेश्चनல அவுட்புட் வாஸ் 15 none and 0. தட் இஸ் உள்ள பிரிண்ட் பண்ணும்போது sum was 15, வெளியில பிரிண்ட் பண்ணும்போது sum was 0, which is perfectly valid because இது வந்து இந்த இடத்துல குளோபல் வேல்யூவை தான் எடுத்துக்கும். ஏன்னா இதுதான் அதுக்கு தெரிஞ்ச சம். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு. whereas இந்த வாட்டி நான் இப்ப என்ன பண்ணேன் என்னோட ப்ரோக்ராம்ல, வாட் ஐ ஹவ் மேட் ஹியர், ஐ ஹவ் மேட் இட் as said global sum. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த சம் இனிமேல் வந்து both of them will point to the same thing. ஒரே ஒரு பிளேஸ் வச்சுக்கோங்க. அப்ப இனிஷியலா அது 0வா இருந்துச்சு, இப்ப நான் குளோபல்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப x plus y கொண்டு போய் இங்கேயே தான் ஸ்டோர் பண்ண போகுது. இனிமேல் நான் எங்க சம்னு சொன்னாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் சம் ஒன்லி. அதுக்கான கோடு தான் உங்களுக்கு அந்த குளோபல் கீவேர்ட். சோ எஸ்மா. So globally declared value வரதுனால initially it was 0. So if you try to print it before x plus y ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி இங்க நம்ம print பண்ணோம்னா 0 தான் நமக்கு print ஆகும் சம்முக்கு. So once I say it is a global value, it is going to be only one copy. ஓகேவா? நமக்கு இந்த மாதிரி question வரும்பா. வரும்போது நரேந்திரன் உனக்கு புரியுதாப்பா? இது சஞ்சய், நரேந்திரன், சங்கர். குளோபல் அப்படிங்கிற கீவேர்ட் எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கதான் யூஸ் பண்ணணும். ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் கேட்டது இல்ல இது வரைக்கும். வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரேர் கேட்கறது. அவங்க போர்டு எக்ஸாம் பேப்பர்ல இது வரைக்கும் கேட்டதே கிடையாது. பட் சில சாம்பிள் பேப்பர்ஸ்ல, ப்ரீ போர்ட் பேப்பர்ஸ்ல they have asked these type of questions. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்க்கு அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். அந்த பாக்ஸை நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிறது லோக்கல் வேரியபிள், இட் ஹாஸ் அ லோக்கல் ஸ்கோப் ஒன்லி. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில இருக்கிறது குளோபல். ஸோ நீங்க அந்த பாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கிறது தனி ஹவுஸ். அது உள்ள இருக்க வேரியபிள்ஸ் அங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அன்லெஸ் யூ கிவ் அ குளோபல் கீ டு இட் லைக் திஸ். சரியா நேஹா? ஓகேவா நேஹா? புரியுதா உனக்கு? இன்னும் ஒரு 2-3 क्वेश्चन போட்டா you will understand better மா. சோ இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு இது. சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து I am going to take my உங்களுடைய லேட்டஸ்ட் क्वेश्चन பேப்பர். சோ இத நீங்க என்னோட சேர்ந்து சால்வ் பண்ண போறீங்க. ஆன்சரை பை ஹார்ட் பண்ணாம அப்படி சொல்லுங்க. சரியா?
சோ எனக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு போட தெரியுதா? ஆனா ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுதுல உங்களுக்கு. Come on. Yes or no வா? சாட்ல சொல்றீங்களா? கணேஷ் சொல்றியாப்பா? இன்வாலிட் டேட்டா டைப் எதுப்பா? ஆகான்ஷா? எஸ்டா. Real. mergeனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது கண்ணா டிக்ஷனரியில. ஐ திங்க் த ஆன்சர் இஸ் ஏ ஃபார் திஸ். அப்டேட்னு தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. So when you want to merge, first notக்கு தான் priority. So not true is evaluated. It becomes false. False and false. False வந்தா and வந்தா இந்த செகண்ட் பார்ட் எவாலுவேட்டே ஆகாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் எனிவேஸ் ஆன்சர் இஸ் false. False or true. Answer will be true. ஏன்டா ஆன்சர் false? True தானே? Yes. So answer is going to be B. ஆனா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் வந்து நீங்க Ma'am. 11th எஸ்மா. ஃபால்ஸ் ஆர் ட்ரூனா ட்ரூ தானே மேம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? ஆமா ட்ரூ தான் ஆன்சர். அப்ப ஆப்ஷன் ஏ தானே மேம்? ஓ ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபால்ஸ் எழுதிட்டேனா? ஓகேப்பா. ஓகேடா. கண்ணா ஸ்பிளிட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்பிளிட் அட் வாட்னு பாருங்க. ஸ்பிளிட் அட் 2ல இருக்கு. கரெக்டா? ஆப்ஷன் ஏ சொல்றியா சஞ்சய் நீ? So year space 2. மண்டா ஏ சீம்ஸ் த பெட்டர் ஆப்ஷன் தான். கரெக்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி. ஏன்னா வந்து பில ஒரு டாட் மிஸ் ஆயிருக்கு. ஃபைல்லாம் விட்டுடுறேன். இதை நம்ம பொறுமையா நீங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே அப்லோட் பண்ணி விடுறேன். 9th question. Which of the following will give you an error? டக்குன்னு சொல்லலாம்ப்பா இது. இதுல வந்து strings, yes ma kansha, yes ma. So strings are immutable. So na s of 0 is equal to at nu panna mudiyadu. That is the wrong statement. Whereas I can do s is equal to s plus, perfectly valid. S plus thank you ngra statement is not at all wrong. So 4 and 5 sollirundinga thappu adu. This is a very good append panna mudiyum oru string oda, modify தான் பண்ண முடியாது immutable. சரியா? Yes, all of you. Neha okay வா? Neha, Shankar.
So ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இந்த கொஸ்டின் 14.75 ஆன்சர் இதுக்கு இல்லையா 14th கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15.0 by 4 plus 8 plus 3 வந்து 11.0 சிங்கிள் ஸ்லாஷ் இருக்கு ஸோ 3.75 வரும் இதே வந்து இங்க டபுள் ஸ்லாஷ் இருந்திருந்தா வெறும் 3 மட்டும் தான் வந்திருக்கும் அப்போ 3 plus 11 the answer would have been 14.0 because it is normal division the answer is going to be 14.75 ஓகேவா எஸ்மா 17th question யார் எனக்கு டவுட் கேட்டிங்களோ ஆன்சர் பண்ணலாம் நேஹா சொல்லுமா எனக்கு 17th question if the arguments in function call statement match the number and order of arguments in the defined function definition such arguments are called as positional arguments correct தானே reason is false எவ்வளவு ஈஸி क्वेश्चन பாருங்க நீங்க just தியரி கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா क्वेश्चन நீங்க ஆன்சர் பண்ணிரலாம் during a function call the argument list first contains default arguments followed by positional arguments ன்னு சொல்றாங்க no எப்பயுமே நான் சொன்னோம் default at the end ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் அப்போ it has to be positional arguments followed by default arguments so அப்படியே ஆப்போசிட்டா கொடுத்திருக்காங்க so the answer for this assertion is true but reason is false ஓகேவா எழுதிருவீங்களா அதை come on corrections so ஒரு ஜெனரல் நான் சொல்லிருக்கேன் உங்ககிட்ட 2 mark question அப்படினா அதுல 4 errors இருக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்கேன் அந்த 4 errors நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் சொல்றீங்களா பாக்குறீங்களா क्वेश्चन நான் போட்றவா 1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன் 2 n equals into input bracket yes ma then I have double equal to if condition double equal to. And then break has to indented correct break வந்து எங்கேயோ இருக்கு பாருங்க break வந்து if குள்ள இருக்கணும் it has to be inside the if at the level of print it has to be there the last error வந்து அந்த single quote double quote print number is prime la there is one double quote and one single quote you can't mix the quotes they have to be perfect okay yes ada Yes, move பண்ணவா next க்கு இந்த क्वेश्चन நான் பண்ணல ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம் சோ நான் கொஞ்சம் கீழ வரையறேங்க கொஞ்சம் நல்ல क्वेश्चनா போடுவோம் again 2 mark question இருக்கு predict the output we'll do both of them first understand what they are trying to do கண்ணா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து first logic of the program புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க so that you will be able to quickly get the answer நான் சொன்ன மாதிரி you will have lots and lots of time so time will never be a problem in computer science so don't be in a hurry at all slowவா ஒவ்வொரு क्वेश्चन நீங்க பண்ணிட்டு வரலாம் நிறைய டைம் இருக்கும் உங்களுக்கு so you have a function difference னு பேரே கொடுத்திருக்காங்க பேரே ஒரு மீனிங்க கொடுக்க போகுது நமக்கு if n1 is greater than n2 return n1 minus l2 else return n2 minus n1 ஆக மொத்தம் they are subtracting biggerல இருந்து smaller subtract பண்றாங்க அவ்வளவுதான் இங்க வேலை so answer is always going to be positive for you remember that alone so I have a number for count in train சொல்லுங்க பார்க்கலாம் easy question தான் போட்டு பார்க்காம சொல்லுங்கப்பா பைத்தன்ல போட்டு பார்க்க கூடாது நீங்க எனக்கு they are starting from 4 so you're going to have 0 1 2 3 4 okay now I have my num of 4 la 32 ஒரு டேபிள் மாதிரி நான் போட சொல்லிருக்கேன் so that it will be easy for you dry run நீங்க காமிச்சீங்கன்னா maximum marks வரும் questionக்கு previous value இங்க இருக்கு so you're going to have difference of a comma b வந்து 54 minus 32 வந்து 222 ஆக்கணும் இதுல இது பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் அதங்க அவுட்புட்னு எழுதிப்போம் at this step the output would be 22 hash then again you're going to go to the next for loop count of -1 தான் so num of 3 next
So இங்க 54, இங்க 14. Subtract பண்ணா 40 அப்பா. கண்ணா புரியுதான்னு தெரியல, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நான் போறேன் இங்க. So next வந்து I have to say count off. I have to come till 0. Before 0 I will stop. So 54 na next 14 and 23 I am subtracting 7 அப்பா 7 இல்ல 11 11 நினைக்கிறேன். Now again it is going to change 23 and 10 13. Now it is going to become 0 வரக்கூடாது. It will start from 4 3 2 1 அவ்வளவுதான். The last value will not be included. So the output is going to be the what I have printed here. Correct அப்பா வந்துச்சா எல்லாருக்கும்? டவுட் இருந்தா நீங்க தான் ஸ்டாப் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னேன். ஃபாஸ்டாவும் கொஞ்சம் போடணும். நீங்க இதுக்காக ரொம்ப ஸ்லோவா போடக்கூடாது. எனக்கு முன்னாடி முடிச்சிருக்கணும் நீங்க நேரம் இந்த கொஸ்டின். Yeah, def n1, n2. If n1 is greater than n2, எல்லா ப்ரோக்ராம் போட்டு காமிக்க மாட்டேன். ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா ஆஃப் ஃப்ளோ ரிட்டர்ன் இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாவே போதும். ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் உங்களுக்கு வேணும். இது என்ன பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய் you will not do this. Return num is equal to 10 23 14 54 32 for count in range so till date முடிச்சிட்டீங்களா? ஃபைல்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? இன்னும் பெண்டிங் வச்சிருக்கீங்களா? நாளைக்கு மாடல் எக்ஸாம்க்கு எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா? எஸ்ஸா நோவா? யாருமே டயர்டா Yes, இருக்கீங்க, ma'am. பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க என்கிட்ட. எஸ். Okay, hope this will work. அச்சோ, நம்ம திட்டுது நம்மள. diff 22 40 9 13 நம்ம அதான் வந்துச்சா? 9 வந்திருக்கு. நான் சப்ட்ராக்ஷன் தப்பா பண்ணிருக்கேன் பாங்க. யாருமே சொல்லவே இல்லை என்கிட்ட. 23 minus 14 வந்து பெரிய நம்பர் 23 தானே? Very simple. Okay, max. Okay, Papa. So this is how you can work through this as a dry run மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்டா எழுதிட்டு you can write your iteration number here 4 3 2 1. That way you will not make a mistake. இது நான் லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஐசிஎஸ்சி இப்படிதான் போடவே சொல்லுவாங்க. அவங்க அந்த ட்ரை ரன்னையே வந்து பார்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டினா வச்சுப்பாங்க. பிகாஸ் எவ்ரி கொஸ்டின் 5 மார்க் கொஸ்டின். அப்போ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி. ஸோ 24th செகண்ட் பார்ட் பாருங்க. சேம் வே ஒன்லி திஸ் ஆல்சோ. யூ ஹாவ் அ டப்பிள், யூ ஆர் மேக்கிங் இட் அஸ் அ லிஸ்ட். ஏன் மாத்திரம்னு பாத்துக்கோங்க. கண்டிப்பா மாடிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ப்ராபப்ளி. அதனால தான் மாத்துறாங்களான்னு தெரியல. ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னா நியூ லிஸ்ட்ல போய் அப்பெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. So new list, if it is an even number, they are appending it here. So new list is going to have 22, 44 and 66. அவ்வளவுதான் கண்ணா print பண்றாங்க. So print new tuple na, it is going to be printed like this.
அந்த டிஃபரன்ஸ்க்காக தான் உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க. பிகாஸ் டப்புள்னா இந்த பிராக்கெட் வரணும், லிஸ்டா பிரிண்ட் ஆனா இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல பிரிண்ட் ஆகும். எஸ்ஸா, ஓகேவா? ஆனா புரியுதா இது? ஆகாஷ், வேற யார் எனக்கு? கதிர், நேஹா, மூவ் பண்ணட்டுமா? செகண்ட் கொஸ்டின் வாஸ் ஃபார் ஈஸியர். Yes, ma'am. நான் பண்ணோம் நேத்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒரு கொஸ்டின். பாருங்க, உங்க டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு சூப்பரா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க. கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இது உங்களுடைய இந்த வருஷத்தோட பேப்பர். ஸோ திஸ் இஸ் sample question paper given by CBSE now. Latest, much more relevant to you. என்ன கொஸ்டின் கேக்குறாங்கன்னு பாருங்க. குளோபல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. குளோபல்னா என்ன சொன்னேன்? What did I say? It is going to have only one copy hereafter. So before executing this, we will try to first see if how we can work this out. இல்லையா? எக்ஸாம்ல நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுக்கு ஒவ்வொன்றா இதே மாதிரி ட்ரை ரன் நான் போடுறேன். ஸோ A is equal to 10, B is equal to 5. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கால் டு திஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போறோம். P is equal to R plus R வந்து செகண்ட் ஆர்குமெண்ட். ஸோ 5 plus Q power 2, which is என்னப்பா 105. இப்போ print P, end is equal to hash. ஸோ என்ன பிரிண்ட் ஆகுது ஸ்கிரீன்ல? 105ம் ஒரு ஹேஷும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. Now sum R is equal to 5, Q is equal to 1. இப்போ இது என்ன ஆகுது பாருங்க. போன கேஸ்ல இட் வாஸ் அ ப்ராப்பர் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட். இதெல்லாம் வந்து கேஸ் ஸ்டேட்ல கூட கேட்கலாம். A, B கொடுக்குறோம், நம்பர் அதே இருக்கு, ஆர்டர் அதே மாதிரி போய் அங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். சோ கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல பாருங்க, மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. R is equal to 5, Q is equal to 1 கொடுக்குறாங்க. சோ இங்க வரும்போது சேம் வே குளோபல் P தான். சோ குளோபல் P ன்னு கொடுத்ததுனால இப்ப P ஓட வேல்யூ இஸ் பிகமிங் 105. பட் ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின்ல தப்பிச்சோம். டசன்ட் மேட்டர், ஏன்னா அந்த P அவங்க யூஸ் பண்ணல. சோ P is equal to R வந்து 5 plus 1 square. So 6 hash. வருதா பார்க்கலாமா? அதான் வருமா? வேற ஏதாவது அவுட்புட் வருமா? வேற ஏதாவது அவுட்புட் இருக்கா? யோசிக்கிறீங்களா? நான் போட்டது கரெக்டா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. could have made a mistake. It has been a year since I did these concepts. ஏதாவது குட்டி மிஸ்டேக் வரும். திருப்பி ப்ரோக்ராம் பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் ரன் பண்றதுக்குள்ள சொல்லுங்க. கரெக்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ரன் பண்ணவா? எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? இந்த அவுட்புட் வருமா? ஓகேவாடா? வந்திருக்கா? அந்த அவுட்புட் தான் வந்திருக்கு நமக்கு. ஸோ 105 ஹேஷ் அண்ட் 6 ஹேஷ் வந்திருக்கு. நான் திருப்பி சொல்றேன், இந்த ப்ரோக்ராம்ல இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம்ல குளோபல் பீக்கு பெரிய சிக்னிபிகன்ஸே கிடையாது. ஏன்னா வந்து அவங்க உள்ள அந்த ப்ரோக்ராம்ல P-யை யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இஃப் அட் ஆல் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க அவங்க P பிளஸ்னு ஏதாவது கொடுத்துருக்கணும். இந்த கேஸ்ல அவங்க P-யை வந்து எங்கேயுமே குளோபலா அவங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ நாட் அட் ஆல் அ சிக்னிபிகன்ட் திங். பட் நான் சொன்ன மாதிரி இது நம்ம சாம்பிள் பேப்பர்ல கேட்டிருக்கிறதுனால இந்த குளோபல்ல நீங்க படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு ஹிண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ நீங்க நல்லா குளோபல் வச்சு இப்படிலாம் இருக்கு. சில கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஒர்க் ஷீட் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் அ நைஸ் ஹேங் ஆஃப் இட். சரியா? ஸோ இங்க வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் முதல் சம் A, B கால் பண்றேன். I am writing what is going to be. I'm just substituting it there. I'm getting an answer as 105. I'm printing it here. இங்க ஒரு அவுட்புட்னு போட்டுருங்க.
Second time I'm calling it with, this is called as, now it is becoming keyword arguments. ஏன்னா நானா கொடுக்குறேன் என்னென்ன நான் வேர்ட் சொல்றேனோ அந்த பேரை நான் இங்க யூஸ் பண்ணிருப்பேன். So what is the difference na keyword argument la actual parameter க்கும் positional parameter க்கும் same name இருக்கும். Whereas positional la அப்படி இருக்கணும்ங்கற அவசியம் இல்ல. position மட்டும் இருந்துச்சுனா போதும். Whereas keyword னு சொல்லும்போது it has to match exactly. So that is xy yx அதே மாதிரி தான் இருக்கணும். அதுதான் அதோட டிஃபரன்ஸும் கூட, key difference கூட. சரியா? ஆனா ஓகேவா? சோ இதுதான் லாஸ்ட் क्वेश्चन. உங்களுடைய 5 மார்க்ல one of the part they are definitely asking functions. Yes ma. அந்த sum r is equal to 5 அது வந்து அப்ப keyword parameter மேம்? இல்ல அது keyword. ஆமா கரெக்ட். keyword argument பா. சோ என்ன பண்ண போகுதுன்னா q க்கு பதிலா 1 கொடுக்க போகுது, r க்கு பதிலா 5 போட போகுது. பட் ஆர்டரை மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. doesn't matter. because நேம் கரெக்ட்டா கொடுத்ததுனால கரெக்ட்டா போய் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிடும் நமக்கு. மேம் அப்ப அந்த இடத்துல r is equal to 2 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அது டிஃபால்ட் வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் அடுத்து ஒரு சம் போடுறேன் பாரு. sum of 5 ன்னு கொடுக்கறேன்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ என்ன ஆகணும்? என்ன அவுட்புட் வரணும்? q is equal to 5 r is equal to 2 5 plus ஆமா 27 வரணுமா? வருதா? 27 வந்திருக்கு. ஏன்னா வந்து 5 ஸ்கொயர் 25 இல்லையா ஆகாஷ்? r வந்து 2 தானாவே எடுத்துக்கும். 25 plus 2 27. so 27 பிரிண்ட் ஆகுது ஆகாஷ். ஓகேவா? ஓகே. சோ டிஃபால்ட் அவங்க யூஸ் பண்ண இந்த क्वेश्चन ஃபுல்லா அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல. இது ஒரு 5 மார்க்குக்கே வர்த்தான ஒரு क्वेश्चन தான். எல்லாமே கொடுத்து ஒண்ணொண்ணா நிறைய தியரி क्वेश्चंस கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம். இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்குமென்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கேட்கலாம் இந்த क्वेश्चनல. சரியா? so this is regarding the latest sample paper. the next one நீங்க தான் போட போறீங்க எனக்கு. அப்போ சாட்ல அனுப்புங்க பார்க்கலாம். எனக்கு ABCD ஃபர்ஸ்ட் 5 क्वेश्चंस இருக்கு ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு. 5th கூட வேணாம். 1 2 3 போதும் எனக்கு. நேஹா எஸ்மா. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஈஸி தானே, எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாமே எனக்கு. நரேந்திரன் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னப்பா ஆன்சர்? பாஸ் எஸ்மா. இன்வாலிட் ஐடென்டிஃபையர்னா நன்ல கேபிட்டல் N வந்தாதான் அது கீவேர்ட் ஆகும். சோ இட் இஸ் a ப்ராப்பர் NONEங்கிறது வேலிட் ஐடென்டிஃபையர் தான். அட்ரஸ் நேம்லாம் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை. ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வரக்கூடாது, எதுவுமே வரல இங்க. So but pass is a keyword, it's an empty statement. So pass is the answer for the first question. டேட்டா டைப் கேக்குறாங்க, ரொம்ப ஈஸி. இது பாருங்க, இது வந்து போன வருஷத்தோடைய சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர். தட் இஸ் டேர்ம் 1 டேர்ம் 2 பிரிச்சிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர். சோ டேர்ம் 1 உடைய CBSE கொடுத்த சாம்பிள் பேப்பர். சஞ்சய் 2B எஸ் மா. 2 is B tuple கரெக்ட். வாட் will be the இப்ப ஸ்லைசிங் இல்லையா? ஸ்லைசிங் நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்பியிருக்கேன் அங்க, where you can see the video of 70 80 90. இங்க -1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்கேன். இது இந்த क्वेश्चनக்கு தேவையில்லை, பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் பிகாஸ் நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது ஸ்லைசிங் பண்றதுக்கு. சோ இதுதான் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் திஸ் என்டையர் டப்பிள். இப்போ என்ன சொல்றாங்க? டப்பிள்ல ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 3 and go on till 7. So 7க்கு முன்னாடி ஸ்டாப் பண்ணனும், பட் skip 2 னு சொல்றாங்க. So first one print ஆனா next one தான் print ஆகணும். So it is going to print the tuple only. So it is going to be 40, 60 and that too in tuple bracket. So option D தான்ப்பா. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? கதிர் உனக்கு புரியுதாப்பா? கதிர், ஆகாஷ், அகான்ஷா, are you able to understand this ma? Third question.
So எனக்கு இதுவே சொல்லுங்க. On the same note, tell me what is going to be printed for tuple 1 of என்ன print ஆகும்? -5 இங்க இருக்கு. So it's going to print me 50, 70, 90. All the three it will print. If I say start from -5, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஸ்லைசிங்ல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு क्वेश्चन வரும். So let's say tuple of 10, 20, 30, 40, 50. இல்லையா? So I'm saying tuple of கரெக்டா வந்துச்சா? இதுல நீங்க சொன்ன ஆன்சர். இப்போ நான் அதே வந்து tuple of -5 start from -5 ஸ்டாப்பே கொடுக்கல. ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்கப்பா. 30ல ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இட் இஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் only. It is moving backward அப்படி சொல்வீங்க. 50, 30, 10 பிரிண்ட் ஆகுது. ஏன் எரர் காமிக்குது? What is the error here? bracket அவன். பாருங்க ஸ்லைசிங்க்கு ஈவன் தோ இட் இஸ் a tuple நான் என்ன பண்ணனும்? ஸ்லைசிங்க்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணனும். So I have to say tuple of 1:3. ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஸ்டெப் கொடுக்கலனா நோ ப்ராப்ளம். So start from 1 but do not go till 3. So ரெண்டே எலிமெண்ட் 3 - 1 பண்ணிக்கோங்க. எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் ஆன்சர்ல இருக்கும் அப்படினோ you have to find out. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. சரியா? ஓகேயா? டன்னா? கண்ணா இந்த tuple ஸ்லைசிங் புரியுதா? நெக்ஸ்ட் போலாமா நம்ம? come on. Yes. டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் விட்டுட்டேன். சொல்லு பாக்கண்ணா. ரெண்டு கோலன் எதுக்கு மேம் யூஸ் பண்றாங்க? நான் வந்து இது கொடுக்கவே இல்லப்பா. இங்க வந்து ஸ்டாப்பே நான் சொல்லன்னு வெச்சுக்கோயே. அது வந்து ஃபுல்லா எடுத்துக்கும். ஐ அம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் -5 இங்க. சரியா? நான் எண்டிங் கொடுக்கவே இல்ல. நான் எண்டிங் கொடுக்கவே இல்லனா அதுவே எண்ட் ஆஃப் தி லிஸ்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்கோம்பா. அதனால அந்த கோலன் எம்ப்டியா இருக்கு. ரெண்டு கோலன் இல்ல. சோ ஜெனரலா ஸ்டார்ட், ஸ்டாப், ஸ்டெப். இதான் வந்து சின்டாக்ஸ். ஓகே மேம். ஸ்டார்ட், ஸ்டாப், ஸ்டெப்ல ஸ்டாப்ப ஸ்கிப் பண்ணலாம். ஸ்டெப்பையும் ஸ்கிப் பண்ணலாம். சரியா? ஓகே. மேம் அப்ப ஸ்டெப் கொடுக்காம ரெண்டு கோலன் கொடுத்தா அது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போகுமா? ஆமாப்பா. ஓகே. டெக்ஸ்ட் ஃபைல். 10th question. ABCD நீங்க தான் அனுப்பி விட போறீங்க. ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चन பா. டப்பிள்னு சொன்னாலே look for only the mutable immutable concept here. இவ்ளோ டைம் எடுக்கறாது. B क्वेश्चन பாருங்க. B is equal to tup1 of 2 is equal to modify பண்ணிருக்காங்க. 100% possible கிடையாது. சரியா? அதுதான் எரர் இங்க. Seek 15th. Come on 15th question. On a part of function header. Both B and C. ஆமாக்கா. both B B வராதுல்ல. ஃபங்க்ஷன் ஹெடர்ல ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மென்ட் வராதுல்லப்பா. ஃபங்க்ஷன் ஹெடர்ல வந்து def, ஃபங்க்ஷன் நேம், பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். சோ ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கு, பாராமீட்டர் லிஸ்ட் இருக்கு. சோ ஆன்சர் வந்து D. both A and C. நீ சொல்லும்போது B and C சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு.
ஆகாஷ் ஓகேவா? Yes, 16th ma'am. சொல்லு பார்க்கலாம். 16th யார் சொல்றீங்க எனக்கு? கணேஷ் என்கிட்ட இன்னைக்கு பேசவே இல்லை கணேஷ் நீ. 16th question கணேஷ். Which of the following function header is correct? டேய் ரொம்ப அநியாயம் பண்றீங்கடா. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாமே நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிச்சு. சியா டியா? டி பா. சென்டர்ல வரக்கூடாது பாரு. ரைட் சைடுல இருக்கணும்னு சொன்னோம் நம்ம. சோ r is equal to 8, t is equal to 2 கரெக்ட்டா இருக்கு. p மட்டும் எதுவுமே இல்லாம இருக்கு. சோ ரைட் இதுக்கு அப்புறமா டிஃபால்ட் தான் லாஸ்ட்ல இருக்கணும் கணேஷ். சரியா? மேம் டிஃபைன் மை ஃபங்க்ஷன் ஏன்பா கால் பண்ணணும்ப்பா. ஃபங்க்ஷன் பேரை மட்டும் சொன்னா போதும். ஆட் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. வெறும் ஏ தான் ஆன்சர். நம்ம என்ன பண்ணோம்? டெஃப் ஆட் எல்லாம் போட்டோம். ஃபங்க்ஷன்லாம் எழுதணும். இங்க ஆட்னு தானே கூப்பிட்டோம் நம்ம. ஓகே மேம் ஓகே மேம் ப்ரோகிராம் லாஸ்ட்ல ஃபங்க்ஷன் நேம். ஃபங்க்ஷன் நேம் கால்னா ஃபங்க்ஷன் நேம். இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் தான் பண்ண போறேன். சோ இதெல்லாம் நீங்க ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்க. இதெல்லாம் வந்து 1 மார்க் क्वेश्चंसா லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்தாங்க. சரியா? நான் ஒன்லி ரிவ்யூ ஆஃப் பைத்தன் மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரதுக்காக போட்டிருக்கேன். கண்ணா அதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ saw that நான் உங்களுக்கு அந்த ஷெட்யூல் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு உங்க குரூப்லயே நான் அனுப்பி விடுறேன். நான் ஜஸ்ட் நான் யூடியூப்ல மட்டும் போட்டு விட்டுட்டேன் அதை. சோ நம்ம பிகாஸ் we are getting delayed. நீங்க நம்ம குவிஸ் பண்ணிருக்கணும். பட் நான் குவிஸ் பண்ணல. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் எனக்கு மெயில் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணல. பட் தே வாண்ட் டு டூ த குவிஸ் ஆல்சோன்னு சொல்லிட்டு. சோ நான் குவிஸை வந்து சாட்டர்டேக்கு மூவ் பண்ணிருக்கேன். சோ சாட்டர்டே ஈவினிங் வந்து அதுக்குள்ள நீங்க ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சிருப்பீங்க. சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஒன்னொன்னா we will do. It is like ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்குமே. சோ ஒரு கொஸ்டின் நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ஆன்சர் எல்லாம் நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் I will explain why that answer is there. சோ அந்த மாதிரி ஒரு 100 questions I want to collect on only MCQs. சோ அதுக்கு ஒரு 100 எவ்வளவு questions முடியுதோ நான் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். சோ சாட்டர்டே that quiz will be there. Tomorrow I have given a model exam for all of you. So the model exam வந்து I will be giving you one full paper. ஒரு ரெடிமேட் பேப்பர் தான் நான் கொடுக்க போறேன் உங்களுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு. சோ 2 to 5 இங்க நேர்ல வந்து எழுதுவாங்க மத்த பேர் பக்கத்துல இருக்கவங்க. சோ நீங்க வந்து you have to do the same time நீங்களும் முடிச்சிருங்க எனக்கு. and 5 o'clock குள்ள எனக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப்லயே கூட அந்த क्वेश्चन நீட்டா ஒரே சிங்கிள் ஃபைலா ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பி விடுங்க. ஒரு எக்ஸாம் நான் கரெக்ஷன் பண்ண ட்ரை பண்றேன். எனக்கு முடிஞ்சா கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவேன். சோ ஏன்னா இதுக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால 10th எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால தான். இல்லனா I will definitely finish off correction. So if I am not able to correct this paper na answer key நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். நீங்க செக் பண்ணி எனக்கு எவ்வளவு மார்க் வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் மாடல் எக்ஸாம் நீங்க எழுதுறதுக்குள்ள நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுவேன். சோ மாடல் எக்ஸாம் 2 வந்து definitely I can correct for online people. சரியா? சோ வாட்ஸ்அப்ல நீட்டா சொல்லுப்பா ஆகாஷ். மேம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருந்த எம்காசி எம்சிக்யூஸ் தான் கேட்பாங்களா மேம் இந்த கான்செப்ட்? இது இருக்கு எம்சிக்யூவும் இருக்கு பட் அவுட்புட் பேஸ்டும் இருக்குல்ல நமக்கு இப்போ. இந்த ரெண்டு क्वेश्चन தவிர வேற எதுவும் தியரி வந்து இந்த மாதிரி எம்சிக்யூல வந்துரும்பா. தியரி வந்து எம்சிக்யூல கேட்டுருவாங்க. சோ அந்த தியரி நீங்க தரவா படிக்கணும். அதாவது டிஃபால்ட்னா என்ன, பொசிஷனல்னா என்னங்கிற டிஃபரன்ஸ்லாம் நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். அந்த நோட்ஸ் ஒரு 7 பேஜ் தான் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் நானு. சோ அதை படிச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து எம்சிக்யூ அட்டென்ட் பண்ணிடலாம். அவுட்புட் பேஸ் क्वेश्चनக்கு கான்செப்ட் கண்டிப்பா புரியணும் உங்களுக்கு. கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுனா தான் நீங்க அதை பண்ண முடியும். சோ அது நீங்க கொஞ்சம் நிறைய பிராக்டிஸ் இருக்க மாதிரி அந்த क्वेश्चंसும் இப்ப ஒர்க் ஷீட் உங்களுக்கு நான் போடணும் இல்லையா? நான் ஃபைல்ஸே அப்லோட் பண்ணல. ஃபைல்ஸே பாதியில இருக்கு. சோ நீங்க நாளைக்கு வந்து மார்னிங் half a day you can spend on revising, doing all basics நல்லா strengthen பண்ணிட்டு மாடல் எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. மாடல் எக்ஸாம் ஜெனரலா ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா மாடல் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப டஃப்பான லெவல்ல செட் பண்ண மாட்டேன் நானு. So it will be manageable for you. நேஹா ஆக்சுவலா சர்ச்சிங் சார்ட்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிடையாது நமக்கு. நம்ம சிலபஸ் படி நமக்கு சர்ச்சிங் அண்ட் சார்ட்டிங் கிடையாது. பட் லிஸ்டோடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து 11th சிலபஸ்ல இருக்கு. அப்ப ரிவ்யூ ஆஃப் பைத்தன் நம்ம படிக்கிறதுனால நம்ம வந்து சின்னதா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பேசிக் லிஸ்ட்ல வந்து எப்படி சர்ச் பண்ணணும், divisible by 2 and 5, divisible by 3 அந்த மாதிரியான சில क्वेश्चंस மட்டும் நம்ம படிச்சுப்போம். ஏன்னா அதுல இருந்து ஒரே ஒரு 3 மார்க் கேக்குறாங்க. ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चन வந்து லிஸ்ட்க்கு வெயிட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு இருந்து ஸ்டாக்னு இல்லாம லிஸ்டா கேக்குறாங்க. சோ அது வந்து ஒரு பெரிய டிபேட்டபிள் லைனா இருக்கு. பட் சார்ட்டிங் அப்படின்னு கிடையாது. ஏன்னா சார்ட்டிங் வந்து தேவையில்லை நமக்கு அப்படிங்கிறதுனால. பட் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஐ வில் டூ. நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் டே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் டஃபர் questions which they might ask அப்படிங்கிற questions we will do. பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து நமக்கு அது தேவை கிடையாது. லிஸ்ட்ல ஒரு 3 மார்க் இருக்கு. அது நம்ம லிஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு லிஸ்ட்டை வாங்கிட்டு எல்லா ஈவன் நம்பர்ஸையும் இன்னொரு லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணுங்க, நம்பர்ஸ் divisible by 5 மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க. சோ அந்த மாதிரியான சிம்பிள் क्वेश्चंस தான் அவங்க பேப்பர்லயும் கேட்டிருப்பாங்க. நீ பார்த்தனா சாம்பிள் பேப்பர்ல கூட.
26th ஆன்சர் அனுப்பிச்சிங்களா எனக்கு யாராவது? 26th. What will happen to 26? நானு இந்த கொஸ்டின் எரர் வரும்னு நினைச்சேன். ஆனா எரர் அவங்க குடுக்கலையே. ஏன்னா ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு கமா போடணும் தானே டப்பிள்க்கு. அப்படிதானே சொன்னோம். இல்ல ஐ டோன்ட் திங்க் சோடா நேஹா. கேட்டா நல்லதுதான், அதனால படிச்சுப்போம் அதை. ஏன்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஒரு சான்ஸ்க்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரெடிமேட் ப்ரோக்ராம்ஸா ஒரு 10 ப்ரோக்ராம் லிஸ்ட்ல படிச்சு வச்சுக்கலாம். t is equal to 100 அக்செப்ட் பண்ணுதுப்பா, பரவாயில்ல. then I have to say t star 2. it's okay. ஓகே கண்ணா, ஒர்க் ஆகுதுப்பா. நான் ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைச்சேன் இந்த விஷயம். ஓகே, சோ into 2 நமக்கு தெரியும் கண்ணா. எனிதிங் into 2 போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து it will just be multiplied by that. So that is not a problem for us. அது நமக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் யார் ட்ரை பண்றீங்க? 28th கொஸ்டின். சரி, ரிவ்யூ ஆஃப் பைத்தன்ல நான் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்ல. நீங்க எனக்கு சொல்லும் போது நீங்க எங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்களோ அதே மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டீங்க. பிகாஸ் சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் they will again ask. They cannot ask you anything more than this. எக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 லிஸ்ட் இருக்கு. ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. சோ எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க மேட்ரிசஸ் படிச்சிருப்பீங்க அந்த மேக்ஸ்ல. ஆகாஷ் சார் எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். சோ எக்ஸ்ல வந்து 0 1 0 1 2 இப்படி ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. y is equal to x of 1 2. y வேல்யூ என்னப்பா? y is equal to கதர் எஸ்மா x of 1ல ஃபர்ஸ்ட்ல 2. ஆகாஷ், எனக்கு இது புரியுதா ஆகாஷ்? உனக்கு மேட்ரிசஸ் மட்டும் தெரியாது. நாங்க மேக்ஸ் அந்த மாதிரி ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா எழுதியிருக்கேன்ப்பா. சோ ஒரு ரோ ஃபுல்லா எழுதியிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் காலம் மாதிரி போட்டிருக்கேன். அப்படிதான் அது ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இங்க கொடுத்திருக்க சின்டாக்ஸ் படி. சோ பிரிண்ட் y அப்படின்னு சொன்னா 15.0 will be printed. x is equal to 2 while x is less than 9. print x and end. so first x வந்து 2, so 2 print ஆக போகுது. x is becoming 3. Eight is less than 9, so 8 print பண்ணிருச்சு. 9 கிடையாது. so I think it should stop here. C வரணுமாப்பா இதுக்கு 29th. yes பா, இவ்வளவு ஈஸியா தான் கேட்டிருக்காங்க. once again இதுப்பா 29 சொல்றியா? yes ma'am. இல்லடா, x is equal to 2ல ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா? so first 2ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. as long as while சொன்னா என்ன அர்த்தம்? as long as x is less than 9. சரியா? print x ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப x வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2வா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் x is equal to x plus 1 பண்றாங்க. சோ அது 3 ஆகுது. 4 5 6 7 8 வரைக்கும் போயிடுது. அப்போ x is equal to x plus 1 பண்ணா 9 ஆயிடும். 9 is less than 9 ஆனா false இல்லையா? while condition false ஆயிடுச்சு. so it will come out of the while loop. அப்ப while loopல இருந்து வெளியில வந்துருச்சுன்னா இது print ஆயிருக்கும். come on ஆகாஷ், நீயே சொல்லி பார்க்கலாம் 30th question ஆன்சர். மத்தவங்க எனக்கு chatல அனுப்புங்க பார்க்கலாம் 30th. இது மாத்தி எழுதிக்கோங்க. b is equal to b plus a plus 2. ஃபர்ஸ்ட் டைம் a வந்து 1, நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து a 3 ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் டைம் a வந்து 5 ஆகும். அதுக்கப்புறம் a வந்து 7 ஆகும். a வந்து 9 வரைக்கும் வரும். இது எதுவுமே மாறாது. சோ அப்படியே நான் எழுதிக்கிறேன். சோ a வேல்யூவும் 2 வேல்யூவும் எனக்கு தெரியும். b வேல்யூ தான் மாறப்போகுது. 9 plus 7 16 நினைக்கிறேன். சோ 16 plus 2 18, 18 plus 7 25, 25 35 36 வந்திருக்கு. 30க்கு c அப்பா. வரல உங்க ஃபாஸ்டே வர மாட்டேன் உங்களுக்கு. நான் தான் இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்து நானும் மேக்ஸ் மாத்தி கம்ப்யூட்டர் மாத்தி பண்ணிட்டே இருக்கேன். நான் தான் டயர்டா இருக்கணும் பார்த்தா நீங்க தான் என்னோட ஜாஸ்தி டயர்டா இருக்கீங்க.
கமான் சீக்கிரம். அந்த 36 வந்துதான் புரிஞ்சுதா? 36 எப்படி b is equal to b plus c equal toங்கிறத பிரிச்சிருக்கேன். பேசிக் இது பேசிக் 11th ஓடைய ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் இதுதான். அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் you will have this. So b plus c equal to அப்படின்னு சொன்னா b is equal to b plus அப்படின்னு அர்த்தம். c plus c equal to ன்னு சொல்ற மாதிரி. So b உடைய வேல்யூ 1ன்னு இருக்கிறதுனால எல்லா ஆன்சரும் உங்களுக்கு அதனால தான் மாறுது. b உடைய திருப்பி ஆட் ஆயிட்டே வரும். நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே வரும். So final answer is 36. 31, 32. நான் ஒரு 2 minutes ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். பேச மாட்டேன் நான். List dot insert position comma value. மேம் ஆன்சர் டியா மேம்? ஆன்சர் டியா வருது. ஆன்சர் 3 வரணும்பா. ஏன் டி வருது உனக்கு? லிஸ்ட் ஆஃப் -5 தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆகாஷ் நானு. நீ கரெக்டா இன்சர்ட் பண்ணியா இங்க 2, 3 சொல்றாங்க. அப்ப செகண்ட் பொசிஷன்ல 3 இன்சர்ட் பண்ணணும். தேர்ட் பொசிஷன்ல 4 இன்சர்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ணதுனால இப்ப மூவ் ஆயிடும். இப்ப நான் புதுசா நம்பரிங் கொடுத்துக்கோ. பின்னாடி பக்கத்துல இருந்து ஒன்னொன்னா நேம் பண்ணிட்டே வரேன். இப்ப லிஸ்ட் ஆஃப் -5 கேக்குறாங்க. லிஸ்ட் ஆஃப் -5ல 3 இருக்கு. நேஹாக்கு வந்திருக்கு. கணேஷ், ஆகாஷா வந்திருக்கு. ஆகாஷ் இது போட்டியா? வந்துச்சா ஆகாஷ்? புரிஞ்சுச்சா என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு? எனக்கு தெரிஞ்சு நீ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா டைரக்டாவே போட்ட இல்லையா? டைரக்டாவே வந்து 20ன்னு சொல்லிருக்க. இல்லையே நீ அப்படி பண்ணா கூட இல்ல தப்பா மேம், 20க்கு அப்புறமா போட்டுட்டேன் 3. அதனால எனக்கு 20 வந்துருச்சு. ஓகே. சோ இது வேண்டாம். ஃபைல் क्वेश्चन இப்போதைக்கு வேண்டாம். ஃபைல் நீங்க பாருங்க. ஆனா இந்த क्वेश्चन பேப்பர் நான் அப்லோட் பண்றேன். கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இதோட ஃபுல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்க நீங்களுமே. நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் क्वेश्चनக்கு வருவோம். இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம இப்பதான் போட்டோம் இந்த क्वेश्चन. அந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆன்சர் 50 கிடையாது. 34. ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல பாருங்க. இந்த மாதிரி க்ளூஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுல இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே இல்ல இங்க. சோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாததுனால நம்ம வெளியில வந்து பிரிண்ட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வில் பி நன். நான் போன क्वेश्चन தான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் அது. சரியாப்பா? ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சம்மோட வேல்யூ கரெக்டா ஒர்க் ஆகும். வேற எந்த எரரும் இல்ல இந்த ப்ரோக்ராம்ல. ஆனா பிரிண்ட் சம்னு சொல்றோம். அங்க நம்ம ரிட்டர்னே பண்ணல. சம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சு சும்மா வச்சிருக்கோம் அங்க. நம்ம அங்க பிரிண்டும் பண்ணல, நம்ம ரிட்டர்னும் பண்ணல. சரியா? சோ ஆன்சர் இஸ் நன் ஃபார் இட். கமான் 35. வேற சஞ்சய் எஸ்பா. ஆனா ரொம்ப ஸ்லோவா பண்ண வேண்டிய क्वेश्चन இது. இந்த क्वेश्चनல பிராக்கெட் நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். இந்த 4 + 2 6 ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் எப்பயுமே எக்ஸ்பனன்ட் தான்.
இப்போ எக்ஸ்பெனன்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா இட் ஹாஸ் டு பி எனிவே டசன்ட் மேட்டர், எல்லா மல்டிபிளிகேஷனையும் நான் ஒன்னா பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 6 into 5 30யும் இந்த 8 into 4 32வையும் நான் போட்டுட்டேன். இப்பயும் there is no big changes, ஏன்னா அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு சேம் ப்ரெசிடென்ஸ் தான் உங்களுக்கு. ஸோ ஐ கேன் டூ 16 minus 30 நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஐ கேன் ஆட் இட் வித் 32 or subtract it with 32, or ஐ கேன் ஆட் 32 minus 30 வந்து 2ன்னு போட்டுட்டு 2 plus 16 18 நான் போட்டாலும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான். ஸோ தட் will not change at all. பட் பிரசிடென்ஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் பிராக்கெட்டுக்கும் எக்ஸ்பெனன்ட்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ஸ் கொடுக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 36 36 I'll take நரேந்திரன். நரேந்திரன் நீ பேசவே இல்லை, அதெல்லாம் நீயே சொல்லு பார்க்கலாம். என்ன பண்ணலாம்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? மேம் சொல்லுப்பா. மேம் 16 minus 30 plus 32. ஆமா, நீ வந்து 16 minus 30 ஃபர்ஸ்ட் பண்ற அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு என்ன வரும்? -14 வருமா? மேம் ஃபர்ஸ்ட் 30 plus 32 வந்து 30 plus 32 பண்ணலாம் இல்ல கண்ணா, -30 plus 32 தானே நீ பண்ணணும். ஏன்னா இங்க மைனஸ் சைன் தானே இருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே மேம். ஸோ மை ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் 1 வேரியபிள் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுத்துக்குமே வேல்யூ இருக்கு. வேரியபிள் 1ல 10 இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க, வேரியபிள் 2ல 10 ரெடியூஸ் பண்றாங்க. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 300 கிடைக்கும், அதை ரிட்டர்ன் பண்றாங்க. சரி, print my function of 50 கமா my function. எனக்கு தெரிஞ்சு my functionக்கு ஆன்சர் 300 தான். எதுவுமே பாஸ் பண்ணலனா ஆன்சர் வந்து 300 வரப்போகுது. 50 பாஸ் பண்ணோம்னா வேரியபிள் 1 will be 50. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்களே போடுங்க. நான் பாதி போட்டேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பியா டியாங்கிறது தான் இப்போ உங்களுக்கு. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம்டா, கொஸ்டின் முடிக்க விடுங்கடா. Yes, ma. So variable 150 na 50 equal to 50 plus 10. So 250. So first function உடைய output வந்து 250. பக்கத்திலேயே அடுத்த ஃபங்க்ஷனை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். So it is going to be 300 because they are functions. நம்ம end is equal to space போடலனா கூட it will print in the same line itself. இல்ல மத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்நேரம் வந்து end is equal to கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா? இங்க வந்து தேவை கிடையாது. It is printing next to each other. ஓகேவாமா கணேஷ், மத்தவங்க எல்லாம் ஓகேவா? பாருங்க குளோபல் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க. அடுத்தது 37. ஸ்லோவா போடுங்க நீங்க. நான் ஐ கிவ் யூ 1 minute டைம். நீங்க திங்க் பண்ணி போட்டு கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லுங்க எனக்கு. குளோபல் இருக்கிறதுனால வேல்யூட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்க போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. print value comma end is equal to hash. So எடுத்த உடனேயே வந்து 50 hash தான்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே. அப்போ ஆப்ஷன் டி வர்றதுக்கான சான்ஸே இல்லை. கரெக்டா? ஏன்னா எடுத்ததும் முதல்ல பிரிண்ட் தான் பண்றாங்க. அப்போ குளோபல் வேல்யூ 50 தான் இருக்குன்னு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே நம்ம போகல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 50 ஹேஷ் பிரிண்ட் ஆயிருச்சு. இப்போ டிஸ்பிளே வித் 20 கூப்பிடுறோம். 20 mod 7 equal to 0. No. அப்போ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ மைனஸ் 20. வேல்யூல இப்ப என்ன இருக்கு? 25 மைனஸ் 20 5 ஆயிடுச்சு. வேல்யூவோட வேல்யூ வந்து இப்போ 5ன்னு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 25ன்னு சேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சு, இப்போ 5ன்னு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஹேஷ்லாம் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லல. ஸோ ஹேஷ்லாம். ஸோ ஐ திங்க் தி ஆன்சர் வுட் பி பி. ஆமாண்டா, ஆன்சரும் பி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நேஹா, ஆன்சர் வந்துச்சா? நேஹாக்கு புரிஞ்சுச்சா இந்த கொஸ்டின்?
நீங்க வந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாம் விட இதுக்கு தான் ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்க. ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் நீங்க போடவே இல்லையா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம், அவுட்புட் பேஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம்? அதெல்லாம் உங்கள ஓன்ல எழுத சொல்லிட்டாங்களா? சொல்லி தரலையா எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு? அதனால கஷ்டமா இருக்கான்னு தெரியல. ஆனா வந்து ஸ்லோவா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா இதுல கீ வந்து ஸ்டார்ட்டிங் ஃப்ரம் த கால். முதல் ஸ்டெப் வந்து இந்த பிரிண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு டிஸ்பிளேக்கு போகணும். அப்புறம் பிரிண்ட் வேல்யூ. ஸோ 2 டைம்ஸ் பிரிண்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அண்ட் எண்ட் இருக்கிறதுனால ஒரே லைன்ல தான் அவுட்புட் வருங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அது தெரிஞ்சிச்சுனா தான் then you can easily eliminate at least the answers if it's an MCQ question. அப்பாடா ரேண்டம் வந்திருக்கு போடுவோம். question 38. think it will be the last question கண்ணா. ஏன்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எனக்கு நீங்க ஒரு ஃபுல் பேப்பர் நீங்க போட்டீங்கன்னா தான் you will get a complete idea of it. ஓகே. இம்போர்ட் ரேண்டம் போட்டிருக்காங்க. லிஸ்ட்ல வந்து டெல்லி, மும்பை, சென்னை, கல்கட்டா இருக்கு. ஸோ 0, 1, 2, 3ல இருக்கு இண்டெக்ஸ்ல. Now they are saying for y in range 4. அப்போ y ஓட வேல்யூ வந்து 0, 1, 2, 3 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம்ப்பா. கரெக்டா? ரேஞ்ச் கொடுத்தாலே வந்து starting is 0, ending will be 1 less than that. x is equal to random.randint கொடுத்துட்டாங்க both inclusive. So 1, 2, 3 மூணுமே வர முடியும் xக்கு. Print list of x. So y வந்து 4னா 4 வேல்யூ கண்டிப்பா பிரிண்ட் ஆகும் கொஸ்டின்ல. ஸோ ஆன்சர்ல 4 வேல்யூ வரப்போகுது. It can either be 1 or it can be 2 or it can be 3. மேம் ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3 பிரிண்ட் ஆயிட்டு திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் 1 பிரிண்ட் ஆகுமா மேம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து எது வேணா இது மூணுத்துல ஏதாவது ஒன்னு சூஸ் ஆகலாம்ப்பா. சோ டெல்லி சூஸ் ஆகலாம் ஆர் மும்பை சூஸ் ஆகலாம் ஆர் சென்னை ஆர் கல்கட்டா. பட் என்னன்னா மேம் ஆப்ஷன் பி மும்பை, சென்னை, கொல்கட்டா, மும்பை. ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பி கரெக்ட். பட் மத்தத நம்ம எலிமினேட் பண்ணோம்ல. மேம் டி ஆப்ஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா 0 வரவே முடியாது இல்லையா? டெல்லியே வர முடியாது. கரெக்டாப்பா? ஏன்னா வந்து எக்ஸ்ல வந்து நமக்கு டெல்லியே 0வே இல்ல. சோ டெஃபினட்டா வந்து 0 அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் டெல்லிங்கிறது இருக்கிறது வரவே முடியாது. சோ ஏவும் வர முடியாது, சியும் வர முடியாது. டியும் வர முடியாது. ஏன்பா டில என்ன இருக்கு பிரச்சனை? ரேண்டிட் இன்டு 1,3 தானே மேம் கொடுத்துருக்காங்க. 1 டபுள் டைம் ரிப்பீட் ஆகுது. இல்லையா? அது நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது 1 வரலாம், செகண்ட் டைமும் 1 வரலாம் இல்லையா? இது ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த லூப்குள்ள போற மாதிரி தானே. சோ அங்க பிரச்சனை வராது. பட் ஏன் இது வரக்கூடாதுன்னு பாப்போம். மும்பை, மும்பை, சென்னை, மும்பை ஹேஷ் இல்லப்பா. அதனாலதான் அது கிடையாதுப்பா. ஆனா டி ஆப்ஷன்ல ஹேஷ் இல்ல. பட் நீங்க சொல்ற மாதிரி அங்க இப்போ ஆகாஷ் எனக்கு புரியுதா பாரு. இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து y is equal to 0 சரியா? அப்ப நான் x ஜெனரேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு 1 கொடுக்குது. சரியா? நான் மும்பை பிரிண்ட் பண்ணிடுவேன். பக்கத்துல ஹேஷ் போட்டுட்டேன். செகண்ட் டைம் வந்து y is equal to 1 வரும்போது திரும்பவும் x equal to 1 வரலாம். தப்பு கிடையாதுல்ல. y is equal to 2, y is equal to 3. 4 வாட்டியுமே x equal to 1 வரலாம். சோ மும்பை ஹேஷ், மும்பை ஹேஷ், மும்பை ஹேஷ், மும்பை ஹேஷே வரலாம். அதுவே கரெக்டான ஆப்ஷன் தான். சரியா ஆகாஷ்? எஸ் மேம். ஏன்னா ரேண்டம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட். மேம் இப்போ அந்த இடத்துல ஹேஷ் இருந்துச்சுனா அந்த ஆன்சர் ஆமா ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே கரெக்ட். போன வருஷம் வரைக்கும் அப்படிதான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. போன வருஷம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோர் தேன் 1 கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும். சோ நீங்க என்ன சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चनல ஒருவேளை கேட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். A and C are not possible. ஏன்னு சொல்லணும் ரீசன் நீங்க. ஏன்னா வந்து டெல்லி will never be printed. டெல்லி can't be printed. அது சொல்லிட்டு B ஏன் பாசிபிள், B is possibleனு சொல்லிட்டு C வந்து A not possible, D A not possibleனு நீங்க சொல்லணும். 2 மார்க் क्वेश्चनல கூட கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ். சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन போட்டு நான் ஸ்டாப் பண்றேன். நீங்களும் சேர்ந்து என்னோட போட போறீங்க இந்த क्वेश्चन. சோ 39 வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணா திருப்பி சொன்ன மாதிரி தான் சேஞ்ச் வேல் ஃபங்க்ஷன் பேரே கொடுத்திருக்காங்க. we are changing the value m, n. so for I in range n ஃபர்ஸ்ட் divisible by 5 ஆன்னு பாக்குறாங்க. divisible by 5 இருந்துச்சுன்னு சொன்னா டிவைட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்றாங்க. இன்டீஜர் டிவிஷன் பண்றாங்க பாருங்க. சோ இன்டீஜர் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் divisible by 3 இருந்தா 3 டிவைட் பண்றாங்க. சோ divisible by 5 and 3 ரெண்டுமே இருந்தா ரெண்டுமே நடக்கும்ங்கறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ L ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 25, 8, 75, 112. சோ L, 4. சோ 4 வாட்டி
எல்லா வேல்யூமே 0 1 2 3 எல்லா வேல்யூமே இங்க போக போகுது இப்ப நமக்கு. சோ மாடுலஸ் 5 ட்ரூவா? எஸ். சோ டிவைடட் பை 5 பண்ணிட்டேன். என்னோட ஆன்சர் வந்து 5. 3 ஆல டிவைட் ஆகுமா? ஆகாது. சோ நோ ப்ராப்ளம். அப்படியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். 8 டிவிசிபிள் பை 5 ஆ? நோ. டிவிசிபிள் பை 3 ஆ? நோ. சோ அது 8 ஆவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஐ அம் டேக்கிங் த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ. சஞ்சய் ஆன்சர் கரெக்டா சஞ்சய் இது? இல்ல சஞ்சய், திருப்பி ஒரு வாட்டி பாரு எங்க தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு. Next I'm taking 75. 75 is divisible by 5. So the answer will be 15. But it is also divisible by 3. So divide ஆச்சுனா 5. So 5 ஆ மாறிடும் அதங்க. 12 not divisible by 5 but divisible by 3. So 4. So 5, 8, 15, 4. மேம் 75 divisible by 3 அதுக்கப்புறம் என்ன மேம் பண்ணும்? அதே ஓவர் ரைட் ஆயிடுது இல்லப்பா. divisible by 5 இங்க. அப்புறம் இன்னொரு if தானே இருக்கு. கரெக்டா? ஆனா இது வந்து divisible by 5 அப்புறம் divisible by 3 ரெண்டையுமே செக் பண்றாங்கப்பா. இப்ப அது 5லயும் divisible ஆகுது 3லயும். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் லூப் உள்ள போகும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 ஆல டிவைட் பண்ணிடுவோம். டிவைட் பண்ணா ஆன்சர் 15 வந்துருமா? ஓ அந்த 15 வந்து திரும்ப அதான் இப்ப ஸ்டோர் ஆயிருக்குல்ல. இப்ப m of 5ல போய் அது சேஞ்ச் ஆயிடும். அத வந்து மறுபடியும் divisible by 3 ஆன்னு செக் பண்றோம். divisible by 3 அதனால டிவைட் பண்ணிக்கிறோமா. சோ ஐ திங்க் ஆன்சர் வந்து A நினைக்கிறேன். 39க்கு B வந்திருக்கு. 5854 வந்திருக்கு. 5854 தானே. நான் கரெக்டா எழுதிட்டீங்க, தப்பா எழுதிட்டேன்ப்பா. நான் B டா கண்ணா. சஞ்சய் உன் மிஸ்டேக் தெரிஞ்சிச்சுல, நான் பண்ண தப்பு தான் இல்லையா? நான் முன்னாடி 15 இங்க இருக்கிறதுனால நம்ம அதை போட்டுருவோம் யூஸ்வலா. பட் அது divisible by 3 ஆல்சோ அண்ட் இங்க LF இல்ல, வெறும் if இருக்கு. சோ 5 ஆலையும் செக் பண்ணும், 3 ஆலையும் செக் பண்ணும். சோ ரெண்டுமே செக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் கண்ணா. ஆன்சர் இஸ் B ஃபார் திஸ். நேஹா எல்லாருக்கும் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுச்சா கண்ணா? சங்கர், சஞ்சய், ஆல் ஆஃப் யூ Yes, புட் ma'am, பேஸ் புரியுதா? கொஞ்சம் பெட்டரா ஆயிடுங்களா நீங்க? See we will இந்த question paper வந்து I will share it with you. Okay வா? I'm going to stop this here.